नमस्कार मिशन आईएम को आपणଙ୍କୁ पुणी थरे स्वागत। नमस्कार। गत आलोचनारे आमे ओडिसारे मोगल शासन विषय कथा हेउथिले आ आमे देखिले केमती औरंगजेब का परे माने दिल्ली रो केंद्रीय शक्ति टिके दुर्बल हेबा को लागिला। हाँ आउ सेठू ही आजिर कहानी आरंभ कारण जेतेबेले केंद्र दुर्बल हुए आंचलिक शक्ति माने मुंडा टेकंती। एकदम ओडिसा क्षेत्र रे भी ठीक सेया हेला किंतु एठी कहानी रे गोटे नुआ मोड़ आसिला। ओडिसा दिल्ली अधीनरु खसी सीधा बंगालार निजामंक प्रभाव को आसीगला। आज्ञा तेनु आजिर आमर व्याख्यान 6 रो विषय होउची बंगालार निजामंक अधीन रे ओडिसा। यह एमिति एक समय थिला जेतेबेले ओडिसार भाग्य दिल्ली रे नुहे बरंग मुर्शिदाबाद रे लेखा होउथिला। तेबे एही नुआ पर्यायर आरंभ केमिति हेला एहार मूलद्वार किए पकाइथिले? एही समग्र परिवर्तनर मुख्य सूत्रधारा थिले मुर्शिद कुली खान आई। से प्रथमे बंगालारे जणे नायब सुबादार एवं फौजदार भावे काम आरंभ करिथिले। माने जणे प्रशासक भाबेरे। हाँ आउ बहुत चतुर एवं महत्वाकांक्षी प्रशासक थिले। से देखि पारुथिले जे दिल्लीर मुगल साम्राज्य भितरु धीरे धीरे दुर्बल हेउछि। किंतु गोटे मिनिट जदि मुगल साम्राज्य दुर्बल हेउथिला ताहले तांको ओडिसार संपूर्ण नियंत्रण देला कि? आम सूचनारे लेखा अछि 1703 ख्रीष्टाब्दरे तांको ही दायित्व मिलिला। एटा गोटे बहुत भल प्रश्न। देखंतु दुर्बल हेउथिबा मोगल सम्राट माने जानिथिले जे सेमाने दूर प्रदेश को सीधा नियंत्रण करि पारिबेनी। अच्छा तेणु सेमाने मुर्शिद कुली खान का भली शक्तिशाली लोकंकु अधिक क्षमता दी संतुष्ट रखिबाकु चाहुथिले। शर्त थिला जे तुमे आम अधीन रे रुह आउ नियमित राजस्व पठाउ थाओ। बुझिली। तेणु 1703 रे तांको ओडिसार सुबेदार करागला। हाँ संपूर्ण नियंत्रण दियागला। एहा परे से दिल्ली सह केवल नामकु मात्र संपर्क रखी बंगाल और ओडिसारे निजर एक प्रकार स्वाधीन शासनर मूलध्वा पकेले। तांको परे किए आसिले? शासन केमती चलिला? तांको परे तांको ज्वाई सुजाउद्दीन मोहम्मद खान शासन को आसिले आउ तांको समय रे ओडिसार अर्थनीति उपरे बहुत चाप पड़िथिला। काहेकि से कोन करले? से शासन को सुदृढ़ करिबा पई लोकंको उपरे माने बहुत अधिक कर लगेबा आरंभ कले। अत्यधिक कर किंतु एते राजस्वर आवश्यकता कोन पई पड़िला? केवल निज प्रशासन पई ना ताठू बड़ कारण थिला दिल्ली। जदियो सेमाने एठी प्राय स्वाधीन थिले तथापि मुगल सम्राट को पूरा पूरी अणदेखा करि पारु नथिले। अच्छा निजर वैध्यता बजाय रखिबा पई एकदम। तेणु दिल्लीर हस्तक्षेपरू बंचिबा पई सुजाउद्दीन नियमित भावरे दिल्ली दरबार को विपुल परिमाणर अर्थ पठाउथिले जहाकू रेमिटान्स कुहा जाउथिला। किंतु एहा तो गोटे पटे स्वाधीन होबाकू चेष्टा और अन्य पटे दिल्ली को टंका पठैबा एहा एक प्रकार राजनैतिक बाध्यबाधकता थिला बोधे। हाँ आउ एहरो सीधा प्रभाव पड़ुथिला ओडिसा उपरे। एही अर्थ तो साधारण चासी आउ कारीगरंक ठारू ही आदाय करा जाउथिला। फलरे ओडिसा उपरे भीषण आर्थिक चाप पड़िला आउ लोकंक भितरे असंतोष भी बढ़िला। एही असंतोष निश्चय परवर्ती शासकंक पई एक बड़ चैलेंज होइथिबो। 1727 रे तो मोहम्मद ताकी खान आसिले से केमिति संभाळिले? मोहम्मद ताकी खान को शासनकाल ओडिसा इतिहास रे कोन कहिबा बहुत अशांत समय थिला। से मुख्यतः दुईटी कारण पई जणसुणा। कोन कोन से गुड़िक? गोटिए हेला स्थापत्य आउ अन्यटी हेला धार्मिक विवाद। स्थापत्य आपण बालेश्वर कदम रसूल कथा कहउछंती कि? हाँ एकदम ठीक। कदम रसूल माने हेला पैगंबरंक पदचिन्ह। यह एक इस्लामिक स्मारक किंतु तांकर द्वितीय कामटी एही भल कामकू पूरा घोड़ी देथिला। आउ सेटा थिला पुरी जगन्नाथ मंदिर उपर आक्रमण। किंतु काहींकी केवल धार्मिक कट्टरता ना किछि राजनैतिक कारण थिला? ओडिसार सबुठु संवेदनशील स्थान उपरे आक्रमण करिवा तो बहुत बड़ भूल। यह एक भयंकर राजनैतिक भूल थिला। देखंतु कारणटा टिके जटिल। किछि ऐतिहासिक कहंती यह तांकर कट्टरपंथी मनोभाव थिला आउ किछि कहंती से मंदिरर धन संपत्ति लुंठन करबाकू चाहुथिले। कारण जहाँ भी हो परिणाम तो भयंकर होइथिबो। समग्र ओडिसारे धार्मिक उत्तेजना सृष्टि होला। शासक आउ जनतांक भितरे संपर्क पूरापूरी नष्ट होइगला। अच्छा तेबे ताकी खान जो भूल कले तापरे शासक सेथुरु किछि शिखिले एही परिस्थिति को किए शांत कला? हाँ तांको भूल रु परवर्ती शासक बहुत बड़ शिक्षा पाइले। 1735 रे
ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ମୁର୍ଶିଦ୍ କୁଲି ଖାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଓହୋ, ଆଉ ଜଣେ ମୁର୍ଶିଦ୍ କୁଲି ଖାନ୍। ହଁ, ମୁର୍ଶିଦ୍ କୁଲି ଖାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ କାମ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣିଥରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଇବା। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଙ୍କେତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ସେତିକିଲେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାହା ସହିତ? ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଚ୍ଛା। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ 1800 ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥିରତାକୁ କିଏ ଭଙ୍ଗ କଲା? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅବଶତଃ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିଲାଣି। ଏହାପରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଆସିଲେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନ୍, ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସେନାପତି। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ସେତେବେଳର ଶାସକ ସରଫରାଜ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଗିରିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଲା। ଗିରିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଏଟା କେମିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆଉ ବୁଝାମଣା ବା ମେଣ୍ଟର ଯୁଗ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ସେ ମୁର୍ଶିଦ୍ କୁଲି ଖାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇଲେ। ଆଉ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଲେ। ହଁ, ନିଜର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିଦେଲେ। ମାନେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆମେ ତ ରାଜନୀତି, ଯୁଦ୍ଧ, ବିଦ୍ରୋହ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଶାସନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ମେଦିନୀପୁରକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଲଗା କରି ବଙ୍ଗଳାରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମେଦିନୀପୁର ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା? ବାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଯେମିତିକି ଜଳେଶ୍ୱର, ରେମୁଣା, ବସ୍ତା ଏଗୁଡ଼ିକ। ହଁ, ଜଳେଶ୍ୱର ତ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ରେମୁଣା, ବସ୍ତା, ଗୋଲାପଡ଼ା, ମାଲଘେଟିଆ ଏବଂ ମଜଖୁରୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବିଭାଜନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକ ସହଜ କରିବା। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ତ ଦରକାର। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ବାହାରୁ ଲୋକ ଆଣୁଥିଲେ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ? ଏଇଟା ଏହି ସମୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ। ମୁର୍ଶିଦ୍ କୁଲି ଖାନ୍ ତାଙ୍କ ଭଳି ଶାସକମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିନା ଶାସନ କରିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନରେ ସାମିଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏପରିକି ସେନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ଦୁଇଟା କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ବିଦ୍ରୋହର ଆଶଙ୍କା କମୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍। ଆମେ ରାଜନୀତି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କଥା ତ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାମାଜିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର କିଛି ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟରେ କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ସହରରେ ଅନେକ ମୁସଲିମ ସ୍ମାରକୀ, ମସଜିଦ ଆଉ ଦରଗାହ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଇସଲାମିକ ଶୈଳୀର ପ୍ରବେଶ ହେଲା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଏକପାଠିଆ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଏହାର ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। ମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେଥିରେ ଇସଲାମିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରୀର ମିଶ୍ରଣ ବି ଥିଲା। ଏକଦମ। ଆମେ ଯେଉଁ କଦମ ରସୁଲ କଥା କହୁଥିଲେ ତାହା ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକୀକରଣ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। ବାଃ, ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ସମୟରେଖାକୁ ଦେଖିବା, 1703ରେ ମୁର୍ଶିଦ୍ କୁଲି ଖାଁଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ। 1737ରେ ମହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ୍ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବିବାଦ। 1735ରେ ମୁର୍ଶିଦ୍ କୁଲି ଖାନ୍ II ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ। ଆଉ ତାପରେ ଗିରିଆ ଯୁଦ୍ଧ,
ଯେଉଁଥିରେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନ୍ ସରଫରାଜ ଖାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଏହାର ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବା କେବଳ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଖେଳ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ସ୍ଥାନୀୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବୁଝାମଣାର ଏକ ଜଟିଳ ସନ୍ତୁଳନ। ଯିଏ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରିଲା ସେ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଲା। ଆଉ ଯିଏ ପାରିଲାନି ତାର ପତନ ହେଲା, ଯେମିତି ମହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ୍। ଏକଦମ। ଏହା ହିଁ ଏହି ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଆର୍ଥିକ ନୀତି, ଧାର୍ମିକ ବିବାଦ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଶ୍ରଣ ଏସବୁ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକୁ ଗଢ଼ିଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଏହି କ୍ରମାଗତ ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ବଳତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାର ନିଜାମଙ୍କ ଶାସନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ ମରାଠା। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠା ଶାସନ।